नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में स्वागत है। मैं हाँ स्वरजीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोड़ पैण ते सूबे में कोविड-19 के मामले में हो रहे तेज़ वाधे के मद्देनज़र सख्त पाबंदियां लगाउण लई डिप्टी कमिश्नर नूं अधिकारित किया। पड़ाववार दुकानां खोलण बारे डिप्टी कमिश्नर वालों लिया जाण वाला कोई भी फैसला सोमवार तो लागू होवेगा। किसान मोर्चे वालों अज किए जाने वाले लॉकडाउन विरोधी प्रदर्शन नाल सख्ती नाल नजिठण की DGP नूं हदायत। जलंधर में सोमवार तो शुक्रवार तक सवेरे 9 बजे तो बाद दोपहर 3 बजे तक गैर जरूरी वस्तां दीआं दुकानां नूं भी खोलण की इजाजत दी गई। मोगा जिले के किसानों ने सीधा लाभ तबादला प्रणाली राहीं कणक की खरीद की अदायगी अपने खात्यां विच प्राप्त करन ते तसल्ली प्रगट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज यूरोपी कौंसल की मीटिंग में शिरकत करनगे। मीटिंग दौरान कोविड-19 महामारी ते भारती यूरोपी आर्थिक सांझेदारी नूं मजबूत करन ते चर्चा की संभावना। केंद्र और यूरोपी इन्वेस्टमेंट बैंक विचाले पुणे मैट्रो रेल प्रोजैक्ट लिए 150 मिलियन यूरो की दूजी किश्त लिए वित्तीय समझौते ते सही पाई गई। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय अनुसार देश के 19 सूबों में कोविड मामलों में गिरावट दर्ज की गई। महकमे के वधीक सकत्तर ने दस्सिया कि विदेशों तो प्राप्त मैडिकल सहायता ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबों को पहल के आधार पर भेजी जा रही है। तो हुण खबरां विस्तार नाल। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सूबे में कोविड के मामलों में हो रहे तेज़ वाधे के मद्देनज़र सूबे के डिप्टी कमिश्नर नूं अपने अपने जिलों में लोड़ पैण ते किसी भी तरह दीआं नवीआं ते सख्त पाबंदियां लगाउण लई अधिकारित किया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि गैर जरूरी दुकानां ते प्राइवेट अदारियां ते दफ्तरां नूं रोटेशन के आधार पर खोले जाण नूं छड्ड के बाकी लगाईਆਂ गईਆਂ मौजूदा पाबंदियों में किसी तरह की भी ढिल वरतन की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने DGP नूं सूबे में हफ्तावारी लॉकडाउन नूं सख्ती नाल लागू कराउण अते किसान संघर्ष मोर्चे वालों अज किए जाने वाले लॉकडाउन विरोधी प्रदर्शन के मद्देनज़र किसी भी तरह की उलंघना होने उत्ते सख्ती नाल नजिठण की हदायत की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि 32 किसान जथेबंदियों पर आधारित किसान मोर्चा सरकार उपर शर्तां नहीं ठोक सकता। उन्होंने कोविड महामारी की रोकथाम लिए लगाई गई पाबंदियों की उलंघना करने ते सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पाबंदियों की उलंघना करके दुकानां खोलने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कोविड महामारी के मुद्दे पर उच्च पद्धरी वर्चुअल मीटिंग की प्रधानगी करदਿਆਂ कहा कि डिप्टी कमिश्नर अपने अपने हल्कों के विधायकों ते होर संबंधित धिरां नूं भरोसे विच लैण तो बाद गैर जरूरी दुकानां ते प्राइवेट दफ्तरां नूं रोटेशन के आधार पर खोलण बारे फैसला लै सकदे ने, पर सूबे के राजमार्गां ते बसां ते लोकां दी आवाजाही ते अंतरराजी आवाजाही बारे कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि नवीं पाबंदियां जां रोटेशन के आधार पर दुकानां खोलण के फैसले उपर सोमवार तो अमल होवेगा। जलंधर के डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने जिले लिए कल नवे निर्देश जारी किए। उन्होंने लॉकडाउन के नियमों को विस्तारित करदਿਆਂ दस्सिया कि कुछ होर कारोबारियों दुकानां खोलण की इजाजत दी गई है, पर दुकानां खोलण के समय में तब्दीली करके गैर जरूरी वस्तां दीआं दुकानां नूं सवेरे 9 बजे तो दोपहर 3 बजे तक ते जरूरी वस्तां दीआं दुकानां सवेरे 7 बजे तो दोपहर 3 बजे तक खुलणगीआं। डिप्टी कमिश्नर ने दस्सिया कि पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर ते एमरजेंसी सेवावां, आफत प्रबंधन दस्ते, बिजली पानी ते सैनीटाइजेशन नाल जुड़े कामां नूं बिना किसी रुकावट जारी रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने मालवा खेत्र में कोविड मामले में होए वाधे का गंभीर नोटिस लैंदਿਆਂ मुख ਸਕੱਤਰ विनी महाजन ਨੂੰ पिछले साल तैनात किए वलंटियरां ਦੀਆਂ सेवावां मुड़ तो प्राप्त करने ਦੀਆਂ संभावनावां तलाशण ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ रैपिड एंटीजन टैसट तेज़ करने की हिदायत की। मुख्यमंत्री ने कोरोना कारण मौत दर ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, जो 6 मई तक 2.1% ਸੀ। ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ने मीटिंग दौरान दस्सिया कि सूबे में 9000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣ ਨਾਲ बीते ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ सूबे में पॉजिटिविटी दर 13.5% ਤੇ ਪਹੁੰਚ गई है। उन्होंने दस्सिया कि सेहत विभाग ने लैवल 3 ਦੇ बिस्तरों की समर्था ਵਧਾਉਣ तो इलावा ਰੈਮਡੈਸਿਵਰ ਅਤੇ होर जरूरी दवाइयां की खरीद ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू और खोज ते मैडिकल सिक्ख्या मंत्री ओम प्रकाश सोनी को हिदायत दी है कि बठिंडा सिविल हस्पताल में कैंसर के मरीजों को कीमोथेरेपी मुहैया कराउण ਦੀਆਂ संभावनावां का पता लगाउण ਅਤੇ नाल ही जिले के कैंसर हस्पताल को कोविड मरीजों लिए लैवल 3 की सहूलत वजों इस्तेमाल जारी रखा जाए। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश कोविड महामारी की पंजाब में स्थिति की समीक्षा मीटिंग दौरान कैंसर के मरीजों को दरपेश समस्यावां ते विचार करने तो बाद जारी किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैंसर के जिन्हां मरीजों को नियमित तौर पर दर्द प्रबंधन की लोड़ होंदी है, उन्हां लई कुछ बदलवें प्रबंध किए जाने चाहिए ने।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਮਗਰੋਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਠੇ ਪੱਤੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਖੋਸਾ ਕੋਟਲਾ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਤਲਵੰਡੀ ਭਗੇਰੀਆਂ ਦੇ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਲੋਹਾਰਾ ਦੇ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੈਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਣਦੀਪ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਕੋਠੇ ਪੱਤੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੇਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 32 ਕਿੱਲੇ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕੁ ਲੱਖ ਦੀ ਕਣਕ ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸਾਡੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਇਆ ਬਾਇਆ ਕਰਕੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ। 2 ਲੱਖ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਈ 5 ਕਿੱਲੇ ਆਪਣੇ ਤੇ 12-13 ਦਿਨ ਹੀ ਆਏ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਗੇ, 12-13 ਦਿਨ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਭਗੇਰੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਫਸਲ 9 ਕਿੱਲੇ ਸੀ ਕਣਕ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀਮਤ ਪੌਣੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 12 ਤੋਂ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਲੋਹਾਰਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਣਕ ਵੇਚੀ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਾਣੀ ਆ ਗਏ ਆ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਣਦੀਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਕੈਲਾ। ਮੈਂ 3 ਏਕੜ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਯੂਰਪੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟੀਓ ਕੋਸਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 27 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 27 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇਤਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਭਾਰਤੀ ਯੂਰਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਯੂਰਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਯੂਰਪੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 15ਵੀਂ ਭਾਰਤ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਪੁਣੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਐਂਡਰੋ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਰਨਰ ਹੋਇਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਰਾਜ ਰਮਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕੈਟਲ ਥਾਮਸਨ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੁਣੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ 600 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਮਾਸ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਦੁਵੱਲੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੋਨ ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਆਰਤੀ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 16.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਕਰੋੜ 21 ਲੱਖ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ 3 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਨੇ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 162 ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਵਿੰਗ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 71 ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1594 PSA ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡੀਕਲ ਵਸਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 31 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਟੁੱਟਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਵਿਡ ਉਚਿਤ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੀਤ ਸਾਰਨ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ IPL ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਦ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ RNU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੜਾਅਵਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ DGP ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਯੂਰਪੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਰਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਣੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।